हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। फुलेन्दी वरकांति इंदु वदनं वराहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादनं परं विद्यांगभूषं भजे। श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री गुरु कृष्णार्पणमस्तु श्री गुरु शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज शुभ प्रभात प्रातकालीन सत्संग अधिवेशन जो माने आग्रह प्रकाश करी ये सत्संग जोग देउछन्ति। विशेष भाव में ये सत्संग पूर्वर अनेक कथा शास्त्रीय उपाख्यान माध्यम विभिन्न साधु संग साधु सन्थ एवं भगवान विभिन्न लीला संपर्क में आलोचना हो सारी आम ए जो सत्संग करुचे या संपूर्ण भाव में भगवद गीता संबंधी जो भगवद गीता होउछि अपौरुषेय बा जहाँ होउछि समस्त वेद वेदांतर सिद्धांत एवं सार समस्त शास्त्र होउछि सार मर्म एवं जहाँ को कौनसी जो गीता बा जो भगवद गीता कौनसी मनुष्यकृत नुहे अर्थात कौनसी ज्ञानी पंडित बा मुनि ऋषि द्वारा यह संपादित होना ही यह स्वयं भगवान जहाँ को आम भगवान बोली कहूचे एवं जहाँ को आम गुरु बोली मानिछे साक्षात विष्णुंकर अवतार व्यासदेव गुरु परंपरा रे व्यास मध्य कहिछति एते चांस कलाम पुंस श्रीकृष्ण भगवान स्वयं बा कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान होउछन्ति स्वयं संपूर्ण भाव में भगवान होउछन्ति भगवान कृष्ण से होउछन्ति अंशी एवं आउ जेते होउछन्ति अंशावतार तेणु कहगला एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु से भगवान कृष्ण ही निजे महाभारत युद्ध रे जे उपदेश प्रदान करिसंती अर्जुन जेतेबेले मर्माहत होइचंती विषादग्रस्त होइचंती एवं मोह परवश होइचंती सेही समय तांकर मोह को भग्न करिया पाई तांको मनरे थिबा कालीमा विषाद बा अज्ञानता को दूर करिया पाई भगवान जो उपदेशवाणी प्रदान करिसंती ताहा हेउची भगवत गीता। तेणु भगवत गीता को भगवान स्वयं कहिथिबारु ताहा आम समस्त होउची उपादेय सेथिरे कोनोसी विचार विमर्श करिवार नाही कारण सेथिरे कोनोसी भ्रम प्रमाद नाही। कारण साधारण मुनि ऋषि माने बा साधारण पंडित ज्ञानी जन माने जेते पांडित्य अधिकारी हेले मध्य मुनि ऋषि माने जेते सिद्ध महापुरुष हेले मध्य जेहेतु से माने मनुष्य स्तर बा जीव स्तर साधना को अतिक्रम करी सिद्धि लाभ करी से माने सिद्ध महापुरुष होइचंदी बा भगवत प्राप्त होइचंदी तथापि सेमानकर मध्य बेले बेले मतिभ्रम घटी थाए जेहेतु से माने शरीर धारण करिसंती जीवर शरीर बा मनुष्यर शरीर कौनसी काल रे भ्रम रहिबार देखा जाइछि। सेतिपई प्राय व्यासदेव तांकर संकलित करथिबा अनेक ग्रंथर शेषरे कहिसंती जे भीमस्यापि रणेभंग मुनेरपि मतिभ्रम मुनि मानकर मतिभ्रम हवा स्वाभाविक कौनसी कारण हो पारे एवं सेमाने संपूर्ण ब्रह्म प्रमाद ऊर्ध्वे नहांती केवल भगवान स्वयं स्थान काल विचार करी वर्तमान कौ जुग चलती यही समय कौन आवश्यक रही एवं सी अंतर्यामी होइथिबारु समस्त को अंतरस्थ होइथिबारु सी जनक अंतर भितर थाई अनुभव करुछंती जे ये कोटा कहि पारुछि कोटा कहि पारुनी एवं तार अंतर भितर कौन दुख प्रमाद अछि कौन शोक अच्छी बा सी कौन चाहूँगी एवं सी कौन भावुची कौन चिंता करुच्ची समस्त कथा को अंतर्यामी भगवान अंतर अनुभव करुथिबारु सी स्थान काल पात्र को विचार करी सी जो उपदेश दियंती तत्कालिक समय ताहा ही होउछि श्रेष्ठ एवं ये भगवत गीता को भगवान एभली भाव में एक उपदेशात्मक भाव में आम समस्त पाखरे जदि उपस्थापन करिसंती अर्जुन को माध्यम तथापि ये भगवत गीता प्रत्येक जुगरे आम देखुची प्रत्येक जुग प्रत्येक कारण आज महाभारत युद्ध होनी से समय अलग था से विचारधारा अलग था सी महाभारत युद्ध समय युद्धर नीति गति सब अलग था
ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ନିୟମ ଯାହା କିଛି ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି, ଯେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଦ ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବି ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ କେବଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆମେ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବ ଆଜି କଳିକଳମୁଷ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କାଢ଼ି ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅହଭାଗ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ଲାଭ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ତେଣୁ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଭାବ ହେବ? ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖିନୁ, ସିଏ କିଏ ଜାଣିନୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେମିତି ଭାବ ହେବ? ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତାହା ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେବ ଏବଂ ସେହି ପଥରେ ଆମେ ଗଲେ ତାହା କଣ୍ଟକିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଧାରା ବା ପ୍ରବାହମାନ ଶୈଳୀ ତାହା ଆମର ସୁଗମ ହେବ, ପୁଷ୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁଖ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଇଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ସଂକଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେଇ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ପଢ଼ି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ବା ନ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ହେଉ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟିଏ ହେଉ ବା ସେ ଇଂଲିଶରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଯାହା ସମାଧାନ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ତାହା ସମାଧାନମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଧାରା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା, ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଢାଞ୍ଚା, ଆପଣ ଜୀବନର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଭିତରୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଆମେ କିଛି ଆଉ କାମ କରିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ କୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାର ଫଳଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଫଳଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ମନ୍ଦ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ତା ସୁମିଷ୍ଟ ପକ୍ୱ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ଖଟାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତା କଡ଼ୁଆ ହୋଇପାରେ, ପିତା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ବା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିନା କର୍ମ କଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ଫଳ ଭୋଗିବା,
ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି ଫଳ କେମିତି ଭୋଗିବା, ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା। ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଦିନ ଅବଧି ସରିଯିବା, ମରିଯିବା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସରିଯିବ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯାଇଛେ, ଗୋଟିଏ କୃଷକଟିଏ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ସେଠି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷକ ଗଲା, ଜମିକି କଷ୍ଟ କରିକି ହଳ ବୁଲିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଜମିକି ଚୌରସ କଲା, ତା ଦେହରେ ବିହନ ବୁଣିଲା ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ତାର ସେ ବିଲରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କର୍ମ ତାର ସରିଗଲା, କାରଣ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଥିଲା ତାର। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଖୁସେଇବ, କୋଡ଼ିବ, ତା ମୂଳରେ ସାର ଦେବ, ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରିବ। ସେଠୁ ସେ କର୍ମ ସରିଗଲା, ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଫଳ ଫଳିଗଲା, ଫଳ ପାଚିଗଲା। ଆଉ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୋଡ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ। ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିଲା, ତାକୁ ସେଠୁ ବାଡ଼େଇଲା, ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ତାର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତାକୁ ଘରେ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ତା କର୍ମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କୃଷିଜାତ କର୍ମ, ତାହାର ଏ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଳ ଫଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଳଟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, କର୍ମ ସେଠି ସରିଗଲା ତାର। ଖାଇବା କର୍ମ ସେମିତି, ଭୋକ କଲା, ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସେ ଖାଇବାର କର୍ମ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲି, ସେ ସରିଗଲା। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଅଛି, ବିଷୟ କର୍ମ ହେଉ ବା ଯାହା କିଛି ହେଉ, ଯେ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି, ଯାହା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମଟିଏ କରୁ, ବା ତାକୁ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁ। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କର୍ମଟି ସରିଯାଏ। ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁରେ। ଏ ସବୁର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ଆରମ୍ଭ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା କର୍ମ କରୁଛେ, ଖାଉଛି, ଭୋକ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ। ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ଆହାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ପରିତୃପ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ କର୍ମ ସେଠି ସରିଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସରିଗଲା। ଆମେ ସିନା କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆମକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବେନି, ମୁଁ କିଛି କର୍ମ କରିବିନି, ଖାଇବିନି। ସେ କର୍ମ ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ଆମେ ସେ ଭୋକ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ପୁଣି ସେ କର୍ମ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ କର୍ମ ହୋଇପାରିଲାନି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେ କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନିଷ୍କର୍ମତା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ କ'ଣ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପରସ, ଗନ୍ଧ ହେଉ ବା ଜୀବନରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ହେଉ ବା ସେ କୃଷିଜାତ କର୍ମ ହେଉ ବା କୌଣସି ବି କର୍ମ ହେଉ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆ ଦେହରେ ନିବୃତ୍ତି ବି ଅଛି। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଶେଷଟି ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତିରେ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କର୍ମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବିତୃଷ୍ଣିତ ହୋଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ପୃହା ରହେନି। ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ଯେ ଇଏ କର୍ମଟା ମୋତେ କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛି ବା କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ମୁଁ କଲି, ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଲା, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁଖଦାୟକ ହେଲା, କେତେ ସୁଗମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆସୁଛି, ବୀତସ୍ପୃହ ଭାବ ଆସୁଛି। ଏ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଲି, ତାହା ହିଁ ମୋର କେବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ କର୍ମ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ସୁଖ ହେଲା, ତାପରେ ସିନା ମୁଁ ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିନି, ତାର ଫଳ ମୁଁ ଲାଭ କରିନି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ସେ କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସଂସାର କରିଛି, ତାହେଲେ ସଂସାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କି ସେଥିରେ ସୁଖ ଅଛି, ସେ କଥା ସିଏ ସିନା ଜାଣିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବିଲକୁଲ ସଂସାର କରିନି, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ତାର ପରିଣାମ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନ ଭିତରେ ତାର ସଂସାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଉପଭୋଗ କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଉପଭୋଗ କରୁନି, ଡରିକିରି କାରେ କର୍ମଫଳ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ନାହିଁ।
जेहेतु से किसी जानी कौन सी काल पुनराय ता भीतर से पिपासा जाग्रत हम किंतु जदि थरे से कर्म करी तार सुख दुख को अनुभव कर सारापर ताकू छाड़ी दिए जीवन भितर ना मुझे देखिली जे ए सुख ना दुख अच्छी ये कर्मर फलाफल यह हूँ अचिरस्थायी ता चिरस्थायी नुहे यह हूँ निमित्त मात्र ये कर्म कर किसी आवश्यकता ना जदि जड़े ज्ञानी लोक एक बुझीपे ता जीवन भितर और से कर्म को से त्याग करदे मोर आवश्यक ना कर्म कर कर्मर किसी सुफल ना आदि ताहले कौन हम ना जितेबले भी ता मन भितर से कर्म वासना जागृत हम जितेबले भी से चाहिए से कर्म करने सेतबले ता मन भितर आसो जे ये कर्म दिने मु करी आर परिणाम मु अनुभव करिछि यह केबे शांतिदायक नुहे यह केबे आनंददायक व सुखदायक नुहे तेणु ये कर्म को कहीं मोर इच्छा होची करने मुदिन ये कर्म करी जो भली भाव में आर कुफल बा कुपरिमाण भोग करी पुनराय जदि मैं कर्म प्रवृत्त हुए ताले समय नष्ट हम और तार कुपरिणाम मत ही भोग करने पड़ो तेणु से कर्म करिथिबारु ता भितर तार जो वैराग्य भाव सृष्टि है बीतस्पृह भाव सृष्टि है सी भविष्य करना से भली भाव में भगवान कहते ये गोटे प्रकार कर्म करने कथा आ गोटे कथा हूँ जे आमे कर्म करने को बाध्य कहीं कर्म करने को बाध्य ना आमे आमर जो शरीरटी हूँ प्राकृतिक शरीर जदि प्राकृतिक शरीर आमर जो आत्मा रही शरीर भितर जीवात्मा बोली जहाँ कहे ताकि नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन से हूँ अक्रिय आत्मा कौन सी क्रिया ना तार आरंभ ना कि तार शेष ना तार जन्म ना कि तार मृत्यु ना आत्मा क्रियाशील नुहे आत्मा सब स्थित स्थिर आत्मा जदि क्रियाशील हम ताहले तार बाल्य अवस्था आसो तार यौवन आसो तार मृत्यु हो स्थिर भाव में अच्छे आज जहाँ थी काली से अच्छे ना तार यौवन परिवर्तन होची ना तार रूपर परिवर्तन होची ना तार जन्म अच्छे ना तार मृत्यु अच्छे जार किसी जी परिवर्तन हुए तार विनाश हुए जार कस्मिन काले परिवर्तन ना तार विनाश ना तेणु आत्मा हूँ अविनाश ताले क्रियाशील किए हूँ प्राकृतिक शरीर पंचभूत गढ़ाई ये शरीर रे समस्त क्रिया होउछि ये शरीरटी प्रत्येक मुहूर्त बदली जाउछि गोटे क्रिया आरंभ में छोट शिशुटीर भ्रूण है सी भ्रूण अवस्था थिला बेले मातृगर्भ से क्रियाशील कि छोटिया अवस्था बढ़ला सी केते बड़ हो सारापर तार गोटे समय आसला जो से फिर जन्म लाभ कला गोटे छोट शिशुटीए जन्म होला जी कि छोटियाटे से चली पारुनी बोली पार धीरे धीरे तार वृद्धि प्राप्त हो अर्थात क्रियाशील हो शरीर तेना क्रिया करुच्ची छोटू बड़ हो ये गोटे क्रिया बढ़ी बढ़ी सब से तार गोटे आसला बाल्य अवस्था सब आसला तार यौवन अवस्था यौवन आस फिर वृद्धि प्राप्त हो तार फिर वृद्धि क्षय से पुणी ताधे आउ गए वार्धक्य आड़ को गति कला तार मृत्यु है ताने जो जन्म रु मृत्यु पर्यंत ये केवल क्रिया गोटे गोटे क्रिया वृद्धि होने क्रिया जाऊँ बंद हो स्थिर ना जो स्थिर था से बाल्य हो रही जाता जदि बाल्य रही था तार वृद्ध हो न था तार मृत्यु हो न था स्थिर हो रही जाता अमर हो जाता तेणु तार वृद्धि होते से परिमाण तार क्षय हो वृद्धि सहित तार क्षय हो जोठी क्रिया हूँ से क्रियार अर्थ हूँ जे अवस्थार परिवर्तन गोटे अवस्था आउ गोटे अवस्था को परिवर्तित हवा ये संसार धर्म कि से संसार भितर सबू धर्म भितर शरीर प्राकृतिक तार धर्म से सी क्रियाशील होउची छोटू बड़ होउची बड़ू छोट होउची वृद्धि प्राप्त होउची पुणी तार क्षय होउची पुणी जन्म होउची पुणी मृत होउची विनाश होउची ये नानादी कथा ये शरीर भितर ही सब चली ये शरीर धर्म ये शरीर रे जदि आम चेष्टा करिया जे आमे आउ काम करवानी बा कौन कर्म बंचा किंतु शरीर के स्थिर रह कारण ये त्रिगुणात्मक शरीर त्रिगुण रे बंधा होइथिबारु गुण अनुसार शरीर विभिन्न क्रिया करिवार इच्छा प्रकाश हेबा अंतर्निहित भाव में एवं कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म आदि हवा ज्ञानेन्द्रिय द्वारा हवा ये समस्त कथा अंतकरण रे ताहा स्वाभाविक भाव में इच्छा शक्ति हवा ये प्रत्येक जिनिस आम भितर क्रियाशील होउछि ये जो क्रिया चली आम भितर या कहीं बंद रोकीपारे ना ये प्राकृतिक जड़ शरीर रे क्रिया होउछि तेणु ये जो क्रिया चली क्रिया सहित आमर कर्म जो आम करुचे नित्य नैमित्तिक काम्य आदि कर्म जीवन शैली भितर ये कर्म निश्चिंत भाव में हम नकले शरीर रहा निर्वाह हो पार ना आम सका उठा पड़ो मल त्याग कर्म करा पड़ो मूत्र त्याग करा पड़ो दंत धामन करा पड़ो दंत मार्जन करा पड़ो ये समस्त कर्म जो आम करवा ये समस्त कर्म हूँ गोटे कर्म
ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା କୃଷି କର୍ମ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବନି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା ନ ଚାଲିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କଥାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ବା ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ବା ଏ ଜୀବନ ବା ଏ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କର୍ମ ସହିତ ଆମେ ବାନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛେ ଏବଂ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମ ଆମକୁ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମାରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ସବୁ କରିଦେଲେ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ କେମିତି ଆମେ ସିଦ୍ଧି ହେବ? ଆମେ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଅଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ, ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଅଦମ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିର, ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏ କର୍ମ କେବଳ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋର କୌଣସି ପରିଣାମ ପାଇଁ ବା ମୁଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରୁନି, ଏ କର୍ମ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭିତରେ କୌଣସି କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ସେଇ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମରେ ଆମର କୌଣସି ବାସନା ନଥିବାରୁ ବା କାମନା ନଥିବାରୁ କର୍ମଜନିତ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ପରିମାଣ, କର୍ମର ଯେଉଁ ଫଳ, ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କର୍ମରେ ଆମର କୌଣସି ମନରେ କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କର୍ମରେ କେବଳ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛେ, ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କର, କର୍ମ କରିକି ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବା ଯାହା ପରିଣାମରେ ବିଷ, ସେ ଭଳି କର୍ମକୁ ତୁମେ ଜୀବନରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏବଂ କର୍ମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମର ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଯେଉଁ ବିଷ ଅଂଶ ଅଛି, ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ। ଏ କର୍ମ କେବେ ଛଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ କରୁ କରୁ ଆମେ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମର ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବ ବା ଆମେ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକର କଥା। ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଭିତରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମରେ ଆମେ ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମବୋଧରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ଆମକୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ କାଲି ଏଇ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୁନରାୟ ଆମେ ଏହି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।